ہم پڑھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل باب نمبر 3 اور پہلی چل رہی ہے. کوئی بھی نوجوان میک میں آ کر پڑھے گا صاف آواز کے ساتھ. متی کی انجیل 3 باب اور اس کی پہلی آیت. ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. خداوند کے پاک کلام کی پڑھے سنے جان کو اس کو برکت ہو. تو پہلے ہم آج 3 باتیں سنیں گے اور سیکھیں گے بھی. یوحنا کا ذکر تھوڑا سا پیش کیا جائے گا، پھر توبہ کے بارے میں، اور پھر بپتسمے کے بارے میں، اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ چھت کے اوپر جائیں گے. جو لوگ بپتسمے کے لیے تیار ہیں ان کو بپتسمہ دیا جائے گا. ان 3 باتوں پر ہم تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا روشنی ڈالیں گے. یوحنا نبی ہے. باپ کا نام زکریا، ماں کا نام الشبا. یوحنا کی عیسیٰ نبی نے پیشن گوئی کی ہے 40 باب میں، اور پھر اس کے ماں باپ الشبا اور زکریا بے اولاد تھے، لیکن ہے خدا کا بندہ تھا، کہن تھا، اور خوشبو جلانے کی باری آئی تو خدا کا فرشتہ اس کے سامنے آ گئی. گھبرا گیا، خوف کھا گیا، اور خدا کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تیرا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اور وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بہت بوڑھا ہوں، عمر سیدھا ہوں، اور میری بیوی بھی عمر سیدھا ہے. اور خدا کے فرشتے نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، خدا کی طرف سے تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. تو خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتا، دیکھ جب تک تیرے بیٹا نہ ہوگا تو خاموش رہے گا. پھر خدا نے یوحنا یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑا ہے، اور یوحنا یسوع مسیح کا راستہ سیدھا بنانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے آیا ہے. یوحنا وہ نبی ہے جو پرانے اور نئے عہد نامے کو جوڑتا ہے. یوحنا وہ نبی ہے جو شریعت کا بھی نبی اور فضل کا بھی نبی ہے. اور یوحنا خود اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے. انہوں نے پوچھا کیا تم سے؟ اس نے کہا نہیں، جس کی دھولا وہ دھولا ہے. اور یسوع مسیح کے بارے میں وہ کہتے وہ دھولا ہے، میں اس کا دوست ہوں. کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ میں اس کا دوست ہوں. عزیزو، یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کہتا ہے میں تو یسوع مسیح کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق ہوں. میں یسوع مسیح کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے. اور یوحنا کے بارے میں خدا یسوع مسیح کے الفاظ غور کیجیے. صاحب نے بھائی، یسوع مسیح نے یوحنا کے بارے میں کہا کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان سب سے بڑا ہے. ہاللیلویا. جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان سب سے بڑا ہے. یوحنا یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑا ہے، اور یسوع مسیح کا رشتہ دار بھی ہے، اور یسوع مسیح کے لیے منادی کرتا ہے. اور میرے عزیزو، اپنے شاگردوں کے سامنے یوحنا نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اور یوحنا جیل خانہ میں گیا، قتل کیا گیا، اور بعد میں یوحنا کے شاگرد یسوع مسیح کے شاگرد بن گئے. عزیزو، یوحنا کی منادی بہت پھلدار ہے. آج لوگ بسیں لگا دیتے ہیں سیمینار کی فروست کے لیے، بسیں لگا دیتے ہیں اور بڑے بڑے بینر چھپوا دیتے ہیں، دعوت نامے پیش کیے جاتے ہیں. لیکن یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا، سادہ سا لباس. کیا
کوئی پینٹ کوٹ نہیں، کوئی پارلر میں نہیں جاتا، سادہ سا اونٹ کے بالوں کا کپڑا پہنتا، جنگلی شہد کھاتا، جنگلی ٹڈیاں اور یہ درخت پھلیاں ہیں، اور اس طرح یہ گزارا کرتا۔ لیکن منادی بہت پھلدار ہے، سادہ سے 2-4 لفظ منادی کہتا ہے، لوگوں توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے پچھتانا یا مڑنا یا افسوس کرنا، اپنے گناہوں سے مڑ کر خدا کی طرف آنا۔ جب تک مصر بیٹا، جب اس کو ہوش آئی کہ میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنے باپ کو دکھ دیا، اس کا اپنا حصہ مال موتا سب کچھ اڑا بیٹھا ہوں، سور چراتا ہے، پھلیاں کھاتا ہے، اسے ہوش آئی کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں جو آسانی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، میں یہاں بھوکا مرتا، کبھی روٹی نصیب ہوتی ہے یا نہیں، پھلیاں کھاتا ہے، سور چراتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں اتنا اناج ہے، اتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں کیوں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا اٹھ کر۔ اس نے فیصلہ کر دیا، کیا کر دیا؟ ابھی گا رہے تھے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو۔ فیصلہ اس نے کر لیا کہ میں باپ کے گھر جاؤں گا۔ جتوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فداد بننے کا کیا بخشا، یعنی جو اس کے بیٹے پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان دل سے نجات پانے کے لیے لایا جاتا ہے، اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ منہ سے کرنا ہے، خدا مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں۔ اس نے بھی مصبت نے فیصلہ کر لیا کہ میں اٹھ کر جاؤں گا، میرے باپ کے گھر میں تو ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں تو یہاں تڑپ رہا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ باپ میں نے تیرا گناہ کیا ہے، اور آسمانی باپ کا بھی گنہگار ہوں، میں معافی مانگوں گا۔ ہزاروں لوگ ہیں، اقرار نہیں کرتے کہ ہمیں بپتسمہ مل جائے، ہم ایسے ہی اقرار کرنا ہے، مجھ سے دل سے ایمان لانا ہے۔ ایک پنجابی کسی انگریز کی نوکری کرتا تھا، چوری کر لی اور نوکری سے نکال دیا گیا، اور مان نہیں رہا تھا، نوکری سے جب نکال دیا گیا، مالک سے کہتا ہے، کئی دفعہ گیا کہنا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں، جاؤ کام کرو، گھر جاؤ۔ لیکن ایک دن اس نے فیصلہ کیا، میں جاؤں گا اور اپنی غلطی کا اقرار کروں گا۔ اس نے کہا، اے مالک، میں نے اتنے ڈالر آپ کے چرائے ہیں، میں لگا بیٹھا ہوں، میں آپ کو ادا کر دوں، میری تنخواہ سے کاٹ دیں، مجھے معاف کر دیں۔ جب اس نے اقرار کیا تو اس مالک نے اسے کیا کیا، اپنے اس کام پر کیا کر لیا، بحال کر دیا۔ اقرار کرنا، سلیمان نبی کہتا ہے جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو ان کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی کیا ہوگی، رحمت ہوگی۔ داؤد کے اوپر جب اس کا گناہ میرے عزیزو ظاہر کیا گیا نبی نے، تو اس نے کہا کہ میں نے خدا کا گناہ کیا ہے، اقرار کر لیا۔ نبی ناتن نے کہا کہ تو نہیں مرے گا، تو نے اقرار کر لیا ہے، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ گا کر کہتا ہے، آج لوگ ایماندار بھی کئی دفعہ گانے لگتے ہیں کہ فضل نہ رب بخش گناہ صاحب میرے، ایماندار کو کوئی ضرورت نہیں حاصل ہو۔ داؤد نے تو گناہ کیا تھا، اور بعد میں اس نے خدا کو موقع نہیں دیا، جو اس نے اقرار کیا کہ میں نے گناہ دے جمیا میری، اقرار کر لیا۔ پھر جو نجات پانے کے لیے اقرار دل سے کیا جاتا ہے، اور منہ دل سے ایمان لایا جاتا ہے، اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ رخ بدلنا، پچھتانا، اس طرف کو دیکھ رہا ہوں، پیچھے مڑ جانا، انگلش میں ایک لفظ باؤنڈر جاتے سے۔ ابھی تو یاد رکھے کہ جب کوئی خداوند کے پاس آتا ہے تو پھر وہ خوش ہے، یہ آقا بدلنے کی بات ہے۔ آج سے 40-45 سال ہو چکے ہیں، میں نے اپنا آقا بدل لیا۔ میرے دوست تھے، میں ان کے ساتھ استعمال کھیلتا تھا، میں نے وہ بھی کھیلنے سے انکار کی۔
कई दफ़ा मुझे, लेकिन जब उन्हें पता लगा उन्होंने मुझे फिर नहीं कहा। उन्हें पता लगना कि ये खेल कर क्यों भाई ऐसा है, और फिर दोस्त है पाँच, तो फिर मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ा कि मैंने तौबा कर दी है, मैंने अपना आका बदले है। पहले मेरा आका शैतान, अब मेरा आका क्या है, खुदा यीशु मसीह है। क्या, खुदा यीशु मसीह है। मैंने तौबा कर लिया। यूहन्ना की मुनादी, मुझसे बेटा बाप के घर आया और आकर माफ़ी मांगी। क्या माफ़ी मांगी? ए बाप, मैं आसमान के खुदा का भी गुनहगार हूँ, तेरा भी गुनहगार मुझे माफ। तो बाप तो पहले ही उसे दूर से देख रहा था, मेरा बेटा आ रहा है, बाल बड़े हैं, नाखून बड़े हैं, गंदा लिबास है। आते ही बाप ने गले लगा लिया, चूमा, और ज़ियाफत की घर में उसके बाल कटवाए, नया सूट ना, अपने अंगूठी उसके हाथ में पहनाई, एक बड़ी ज़ियाफत की, साग बजाने वाले आ गए, गीत गाने वाले, शुदारी के बाद बड़ा भाई आता है, कहा इसने तो माल मता बढ़ाकर सब कुछ याशी से डाल, इसको इसका इस घर में क्या हक है? बाप कहता है बेटा तेरा भाई खो चुका था, मर चुका था, अब जिंदा हुआ है, अब घर आया, सारे दिन आपको ले शाम का आ रहा है, तो बोला कोई नहीं। अजीज़ों याद रखिए, और भाई भी ज़ियाफत में शरीक हुए, बड़ी खुशी लगी। एक गुनहगार जब तौबा करता है तो आसमान पर खुशी होती है, लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी नाता है, और उसका नाम किताब हयात में लिखा जाता है। ये है इकरार। यूहन्ना के पास लोग जंगल में उन लोगों के घरों में विजिट नहीं कर रहा, उसने बैगा नहीं छिपाए, तारे मसले लिखवाई, मशहूरी लिखी, तो भी मुनादी फलदार बदुआ को बता, खुदा की परस्तिश ज़बान में करना। और अजीज़ों गौर कीजिए, 400 साल हो चुके, कोई नबी बर्पा नहीं हुआ था। यूहन्ना आया और ये यीशु मसीह की राह को तैयार करता है, और ये मुनादी कर रहा है, ये मुनादी कर रहा है। आप इस बात को जानते हैं, इसकी मुनादी कर रहा है कि इसने खुद बपतिस्मा रूह कुदस से पा चुका था। जब मरियम रिश्वा के पास गई तो 6 माह का यूहन्ना अपनी माँ के पेश में, मरियम की आवाज़, मरियम के पेट में यीशु मसीह था, और उसको देख कर उछल पड़ा, रूह कुदस से भाग गई रिश्वा, और यूहन्ना उछला, और ये मेरे अजीज़ों पानी का रूह कुदस का बपतिस्मा है। और लोग आते हैं, और बिलकुलमा के तमाम इलाकों के लोग यूहन्ना के पास आते हैं और अपने गुनाहों का तो इकरार करते हैं, इकरार करते हैं। क्या करते हैं? यूहन्ना बादशाह के सामने चला गया, उसको कहता है ये तेरा गुनाह है, तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा है। कैद खाना में डाला गया, साल कलम हुआ, लेकिन मेरे अजीज़ों फिर भी उसने अपने मिशन, उसने अपने टारगेट, उसने अपने निशान को पूरा किया। बिलकुलमा के तमाम लोग यूहन्ना के पास अपने गुनाहों का इकरार करते, तौबा करते, मैंने ये गुनाह किया। तो यूहन्ना ने क्या कहता? ऐ शाम के बच्चों, इब्लीस के बच्चों, इसका मतलब है तुम इब्लीस हो। बिलकुलमा सदूकी फरीसी सब लोग आते, तुम्हारा बाप और दादा भी इस तरह की सख्त बना दी, लेकिन फिर भी लोग उसके पास आते और तौबा करते और अपने गुनाहों का इकरार करते और बपतिस्मा पाते। यूहन्ना की ये बुनियादी थी, आपने पढ़ा होगा, आगे पढ़े 3:32 में ये यूहन्ना के अल्फाज थे। और मेरे अजीज़ों, इसका मतलब है यूहन्ना कहते तुम गुनहगार हो, तुम्हें हक है कि तौबा करें। अगर कोई आदमी इस पत्थर पर आकर बैठे, 1 महीना बैठा रहे, वो चाहे कि उसके पाँव के नीचे कीड़ी भी ना आए, फिर भी वो गुनहगार है। क्या सब ने गुनाह किया और सब गुनाह खुदा के जलाल से महमूद हैं। मेरे 4 बेटे हैं, जो मेरी जायदाद है सबके हिस्से में आती है। 5 मरले आए, 2 मरले आए, सबका हिस्सा है। गुनाह आपके हिस्से में है, एक बाजी, एक बेटे, एक सब लोगों के, पूरी दुनिया गुनहगार है। यीशु मसीह एक वसीला है, यीशु मसीह एक दरवाज़ा है।
जो कोई उसके वसीला से बाप के पास आते हैं वो उन्हें पूरी क्या देता है, निजात देता है। यूना लोग इकरार करते और पानी का बपतिस्मा लेते। क्या करता? पानी का बपतिस्मा लेते और गुनाहों की माफ़ी हासिल करते और आसमानी बातचीत में शामिल होते हैं। अब यीशु मसीह का भी वक़्त आ गया, 30 साल का हुआ, गुनाह से वाकिफ। 30 साल का मतलब पूरे तौर से इंसान अपने गुनाह को पहचान सके। पूरी उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बच्चों को बपतिस्मा देना या चुनी का बपतिस्मा देना ये ठीक नहीं। कम से कम बच्चे को 15, 16 से 20 साल की उम्र का हो, होश हो कि मैं भी गुनहगार हूँ। सारी दुनिया गुनहगार है। हमारे भाई मुसलमान जब उनका बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देती हैं। उनका अकीदा है कि ये मुसलमान हो चुका है। कोई बिशप का बेटा, कोई पादरी का बेटा, कोई कितना भी बड़ा साधु है, बड़ा खादम है, जब तक उसका बेटा यीशु को कबूल नहीं करेगा, जब तक कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा, वो निजात नहीं पा सकता। करते करते यीशु मसीह भी यूहन्ना के पास आ गया। तो यूहन्ना को पहले कह चुका था, वो मुझसे बड़ा है, जरूर वो बढ़े और मैं घटूं। मेरे अल्फाज होने चाहिए, आने वाली नस्ल बढ़े, मैं घटूं, मैं कम हो जाऊँ। यूहन्ना के पास ये लोग उसकी इज्जत करते थे, बड़े प्यार करते थे, चाहते थे कि मैं सब। लेकिन उसने साफ कहा यीशु के बारे में, जरूर वो बढ़े और मैं घटूं। यीशु के पास आ गया और यीशु से कहने लगा कि मुझे भी यीशु यूहन्ना से कहने लगा मुझे भी बपतिस्मा दो। यूहन्ना ने कहा मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, ये कैसी बात है। यूहन्ना ने कहा, यीशु ने कहा यूहन्ना अब होने दे, हम सबको इस रास्तबाजी को क्या करना है, पूरा करना। हम सबको इस रास्तबाजी को क्या करना है, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। फिर मसीह बनता है, फिर एक हकीकी मसीह बनता है। जब कोई यीशु मसीह को कबूल करता, बपतिस्मा लेता, और जो लोग बपतिस्मा लेते और वो लोग क्या करते, रसूलों से तलीम पाते और रफाकत रखते और रोटी तोड़ते और दुआ करने में मशगूल रहते। ये मशगूल है। बपतिस्मा लेकर लोग घरों में रह जाते हैं, इबादत में नहीं आते, हमें रफाकत में आते हैं। और यहाँ तक कोई बपतिस्मा लेने आता है और उनके माँ बाप को खुशी नहीं। मेरे अज़ीज़ों, ये शादी से बढ़कर दिन है जिन्होंने बपतिस्मा ले, ये जश्न से बढ़कर हकीकी खुशी, तमाम दुनिया की खुशियों से ये बढ़कर दिन है। कोई मसीह के रंग में रंगा जाए। और यीशु मसीह का आए यूहन्ना होने दे, हम सबको इस रास्तबाजी को क्या करना है, पूरा करना है। आपको इस रास्तबाजी को क्या करना है, पूरा करना है। अब बपतिस्मा एक ज़ारी निशान है जो कलीसिया में शामिल होने का एक ज़ारी निशान है। हमें पता चलता है कि उस भाई ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है और हमारा एक ख़ानदान का हिस्सा है, कलीसिया का एक फ़र्द है। हमें उसके लिए दुआ करनी है, उससे रफ़ाकत रखनी है, उसके घर विजिट करनी है, उसको कलीसिया में आने की दावत देनी है, उससे रफ़ाकत रखनी है। और इब्तदाई कलीसिया में ये सूता बल्कि उनकी तो चीज़ों सब मुश्तरक थी। तो बपतिस्मा परहेज़ करना पड़ेगा, गालियों से, लड़ाइयों से, लालच से, गुनाह से, हर काम जो खुदा के खिलाफ है वो किया जाता है, उसको दूर करना है। अजीज बहन भाइयों, अगर खुदा न खासा कोई आपसे गलती हो जाती है तो बाप की तरफ, आसमानी बाप की तरफ यीशु मसीह आप ध्यान की तरफ बैठा है, जहाँ पर उसी वक्त इकरार करें। ये नहीं कि मीना शराबाने में कुछ शरीक ना हो और चर्च ना आए, फौरी बहाल होना है, यीशु मसीह के सामने इकरार करना है उसी वक्त। और मेरे लोग को बुरी ख्वाहिश आती है, फौरी कहना इब्लीस दूर हो, ये कान गंदे गाने सुनने के लिए नहीं, ये कान यीशु के हैं।
ये आंखें बद नजरी के लिए, बदी के लिए नहीं, ये यीशु के लिए। उसी वक्त रात में बाप की दाहिनी तरफ बेटा बैठा है, वो शिकायत करता है। ये एक और मकसद ये, एक लफ्ज़ है रंगना। पुराने वक्तों में आज भी लोग जब मंगनियाँ करते हैं और कई दफ़ा लाल रंग लेते हैं और क्या करते हैं, उनके दुपट्टों को लगाते हैं पोशाक को, और इसका निशान दे जाते हैं कि वो लड़की या लड़का उस खानदान का हो चुका है, वो बांधा गया है मंगनी के बंधन में। आप बपतिस्मे के बंधन में बांधे चुके हैं, आपके मसीह के खून से रंगे गए हैं और आप मसीह के हो चुके हैं। आका बदल चुका है, पहले आका इब्लीस, अब हमारा आका खुदा है। और वो हलीम, उसने कहा मुझसे सीखो, यीशु की मानद हमें बनना है। ये चंद बातें हैं, तौबा करना और बपतिस्मा लेना, और फिर 4 कदम और हैं, तालीम पाना और रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, शराबानी से शरीक होना, और फिर दुआ इबादत करना, घर में दुआ करना, अपनी बीवी के साथ मिलकर, अपने बच्चों के साथ मिलकर, ख़ानदान के साथ मिलकर रफाकत रखना, दुआ करना और रोटी तोड़ना। जहाँ आपका ईमानदारों का एक हिस्सा है। जो मैंने जब से तौबा किया, मैं कभी आज तक शराबानी, पहले तो हर हफ्ते शराबानी होती थी, दूसरों चर्चों में भी जाते रहे, काफ़ी जब रात को जब बात होती शराबानी से आज का घात नहीं होता। इंसान है, कोई कमियाजी है, फौरी इकरार करना है। सो ये 3-4 बातें आपने सीखी। यूहन्ना की ज़िंदगी सादा अंदाज, खिदमत मौसर फलदार है, लोग उसके पास आते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करते हैं, और फिर तौबा, पछताना और खुदा की तरफ मुड़ना, गुनाहों से हटकर खुदावंद की तरफ आना, और फिर बपतिस्मा एक ईमानदार के लिए ज़रूरी है। आप कहेंगे बस चंद बातें और 2-3 बातें। पुराने वक्तों में भी बपतिस्मा दिया गया। कौम बनी से जब मिस्र से निकले, गौर कीजिए इन बातों पर, सब गौर कीजिए। कौम बनी इस्राएल जब मिस्र से निकले तो आगे समुंदर पर खड़े हैं, पीछे फिरौन आ रहा है, और खुदा ने मूसा से कहा अपना आसा बढ़ाओ, और समुंदर 2 हिस्से हो गया। क्या? और आपने फिल्म में देखा द्वार की तरह 2 हिस्से हैं, 4 चफेरे पानी है, और बीच से कौम बनी इस्राएल गुजरे, और ऊपर पड़े 2 ग्रंथियों, पहला ग्रंथियों 2:10 में ऊपर बादल, बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। आप 10 पहला ग्रंथियों को पढ़ लें, वहाँ साफ इसी तरह बादल, बारिश हो रही है, और दाएं बाएं पानी है, और समुद्र के बीच से उन्होंने एक खुराक खाई, एक पानी पिया, और ये एक बपतिस्मे के मुशाबे है। क्या है? बपतिस्मे के मुशाबे है। फिर इससे पीछे चले जाएं, नूह नबी के ज़माना में वो 8 जाने जो कश्ती में थी, ऊपर बारिश हो रही थी, कश्ती पानी के थलों में डगमगा रही थी, और चारों तरफ पानी था, और बीच में 8 जाने नूह नबी, उनके 3 बेटे, बहू, बीवी, और इन 8 जानों को पानी का बपतिस्मा हुआ। बाइबल पत्र से खाते में पढ़ सकते हैं। और फिर आप जानते हैं कि ईसा नबी ने नमान कोड़ी से क्या कि जा द्रय यर्दन में क्या लगा, 7 गोते लगा, और तेरा बदन ये भी के बपतिस्मे के मुशाबे है। बल्कि हमारा खुदावन आप हयात का चश्मा है, ज़िंदगी का दरिया है, बहता रहता है, चश्मा कभी ख़त्म नहीं होता। मेरे दिलो, ये भी बपतिस्मे के मुशाबे है। मेरे दिलो, बपतिस्मा लेते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता, आप यीशु के साथ दफन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और 1 सेकंड नहीं लगता, ऊपर आते हैं और जिंदा किए जाते हैं। ठीक है। सो मेरे दिलो, ये कि मसीह के लिए, एक ईमानदार के लिए जिसने तौबा की है, उसे खुदा के साथ वो दफन किया जाता है, मर जाता है। इसका मतलब है पुरानी इंसानियत, ईमानदारों में भी मेरा जो पुराना इंसान अभी तक जिंदा होता है।
لڑائی جھگڑے گالیاں گلوچ سب تیرا پھیری لالچ گناہ ایمانداروں میں پرانا انسان نیا انسان اگر کوئی سی میں تو نیا نہ خود بولیے اگر میں کوئی سی میں ہے تو وہ کیا نیا مخلوق ہے اور نئے لوگ آسمان کی بات میں شامل ہوئے نئی زندگی نئی سوچے نئے خیال نئے خوشی نئی اور میرے جو توبہ کرنے وقت اس میں اللہ کی خوشی ہے اس کے خاندان کو خوشی کرنی چاہیے اس کے محلے داروں کو خوشی کرنی چاہیے کھوئے ہوا انسان خدا کے پاس آ گئے اور یہ بڑی بات ہے بہت بڑا کام ہے وڈے وڈے کام جو کرنا شکر کرو تسی بہت بڑا کام ہے بپتسمہ لینے سب دنیا کے کام سے توبہ کرنا یسوع اس کو قبول کرنا یسوع کے ساتھ رہنا دنیا کی تمام خوشیوں سے بڑی خوشی ہے اس سے کوئی بڑی خوشی نہیں اس سے بڑا کوئی کام نہیں دنیا کی تمام دولت اچھے کام ہی گھٹیا ہے ایک انسان ایماندار بنی اور یسوع کے ساتھ دفن کیا گیا پھر جی اٹھے تمام دنیا کی خوشیوں سے بالا تار ہے عظیم ہے باقی یسوع سب مبارک ختم ہے مبارک ہے جو مسیح میں ہے وہ دھن جس سے بخشے گئے گناہ تے کٹے گئے سارے ایمانداروں گھر خوشی کیا گیا ہے کیونکہ کلیسیا میں شامل ہے کلیسیا دنیا میں جا چکی ہے چاہیے تھا کہ دنیا کو کلیسیا میں آئے کلیسیا دنیا میں جا چکی ہے بہنوں بھائیوں دعا کیا کریں اور لوگ بچیں توبہ کریں اور دعائیں بات پہ رکھیں اپنے گھروں میں دعائیں بات پہ رکھیں چرچ میں مل کر ایک ماہ کے ایک دن کے لیے رات کے پوری رات کے لیے دعا کریں لوگ بچیں نجات پائیں مسیح کا بدن ترقی کرے کلیسیا مسیح کے خون کی نئی تخلیق ہے جس میں دنیا بھر کے مسیحوں کو شرکت ملتی ہے رفاقت ملتی ہے ایک نئی تخلیق ہے کلیسیا عظیم ہے کلیسیا آسمان پر جائے گی آسمان آتے جانا تو دکھ دنیا میرا جو دعا کی جنہوں نے بپتسمہ لینا وہ فیصلہ کر لیں آج کے بعد ان کا آقا یسوع ہے ان کا آقا مالک خداوند ہے اور اس کی عطایت میں رہیں اس کے نقشے قدم پر چلیں اور یہ ہے ایک حقیقی مسیح خدا آپ کو برکت بخشے